وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس کے بعد بات کر رہے ہیں. شکریہ شفقت صاحب. السلام علیکم. آج صبح بھی پریس بریفنگ میں نے کچھ اعداد و شمار سامنے رکھے تھے اور اس کرونا وائرس کی اس تیسری لہر کی شدت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا. یاد رہے لیکن دہرانے کی خاطر یاد دہانی کی خاطر یہ کہتا چلوں کہ یہ پچھلے چند ہفتوں میں لگاتار یہ مریض موجود رہے ہیں, ان میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ آج جو کرٹیکل مریض ہیں جو آکسیجن پہ ہوتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ, ان کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی. جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر, یہ کرٹیکل مریضوں کی تعداد میں سب سے بڑا نمبر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وبا کی یہ تیسری لہر شدت سے موجود ہے اور اس کے نتیجے میں NCOC میں اور NCC کے بڑے فیصلے کے ذریعے زیادہ اسٹرکٹ کمپلائنس, یعنی زیادہ جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں ان کے اوپر زیادہ سختی سے عمل درآمد کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں. بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ گزشتہ روز مردان میں تو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, اس لیے کہ وہاں کی جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس صورتحال میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا اور یہ دہرانے کا مقصد تھا جو میں صبح بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بیماری کی شدت نہ صرف تیز ہے بلکہ پچھلے کچھ عرصے میں اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کا جو ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر ہے وہ خاصا زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں کچھ فیصلے کیے گئے جس کے بارے میں شفقت صاحب آپ کو بتائیں گے. شکریہ ڈاکٹر فیصل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم نے آخری میٹنگ NCOC میں کی تھی 18 اپریل کو, اور جس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا, اس دن سے لے کے آج تک ایک 27 اپریل تک بہت تیزی سے بیماری میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے کیونکہ شاید ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف ایریاز کا جہاں زیادہ انفیکشن ہے اس کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے, تو لہٰذا ایک فیصلہ جو کیا گیا, اور یہ فیصلہ متفقہ طور پہ سارے وزراء اور چیئرمین اسد عمر کی صدارت میں یہ فیصلے ہوئے کہ مڈ جون تک, یعنی کہ 15 جون تک سارے کے سارے امتحان جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے. یعنی کہ آج سے لے کے 15 جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9, 10, 11, 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے, اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا. اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے اور اس کے مطابق مڈ مئی میں یا مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 15 کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے. اس سلسلے میں ہم نے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. جو امتحانات کینسل کیے او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے, اور اسی طرح جو اے اور AS کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے. اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے, ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کا سال ضائع ہوتا ہے. تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا, اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ A2 کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں سپٹمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے,
जैसे मैंने पहले कहा कि वो A2 के बच्चे जो अक्टूबर नवंबर के साइकिल में इम्तिहान देंगे, उनकी एडमिशन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में हम इंश्योर करेंगे कि जनवरी तक हो जाए। लेकिन जो कुछ चंद बच्चे ऐसे हैं जो कि इम्तिहानात अगर मुलतवी होते हैं तो उनका साल ज़ाया होता है, तो उनकी सहूलत के लिए हमने सब मिनिस्टर्स ने और सब ने ये फ़ैसला किया कि उनको जो डेट शीट जारी हुई है उसके मुताबिक इम्तिहान देने की सहूलत फराहम की जाए। यानी कि उनकी सहूलत के लिए उनको ये ख्याल रखने के लिए कि उनका साल ज़ाया ना हो, जो बच्चे अभी ज़रूरी है जिनके लिए इम्तिहान लेना, तो वो इम्तिहान A2 का जो है वो चलता रहेगा। और इस सिलसिले में ये भी सख्ती से हिदायत की गई है कि सोमवार के बाद किसी वेन्यू में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि जो स्कूल्स हैं उनको वेन्यू बनाया जाए, या जो एग्जिस्टिंग वेन्यूज़ हैं उनमें तादाद कम की जाए और 50 तक लेके आया जाए, ताकि जो चंद हज़ार बच्चे इम्तिहान, मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जो टोटल A2 के बच्चे हैं वो तकरीबन लगभग 20,000 के करीब हैं। उनमें से बेशतर तो ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दें और जनवरी में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो जाए। लेकिन वो उसके बाद जो थोड़े बच्चे बचते हैं जिनकी कोई मजबूरी है, तो उनके लिए जहाँ पे इम्तिहानात होंगे वहाँ 50 से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। और उसके बाहर, क्योंकि कल हमने देखा कि बाहर थोड़ा सा जमघटा हुआ, बाहर वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तैनात की जाएंगी ताकि वहाँ पे कोई जमघटा और ऐसा मसला जो है वो ना हो। ये मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में कोई भी फ़ैसला आसान नहीं होता। इससे यकीनन बहुत सारे वालिदैन को तसल्ली होगी कि बच्चे जो हैं वो इन दिनों में, जबकि कोविड है बड़े ज़ोरों पे, तो वो इम्तिहानात के लिए नहीं जाएंगे, और जिनकी मजबूरी है उनका भी हमने बंदोबस्त किया है। तो ये एक कलेक्टिव स्पिरिट में हमने जो बेहतरीन समझा है बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर, वो हमने फ़ैसला किया है। अगर ज़्यादातर बच्चे जो हैं, और जैसे पहले कैवरेज ऐलान कर चुका है कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में जो मुलतवी हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा फ़ी जो है वो नहीं ली जाएगी, और मुख्तलिफ और भी कंसेशंस दिए हैं वो भी सारे एप्लीकेबल होंगे। तो ये सूरत हाल है। और इसमें अब ये है कि हम जो मिड में, वैसे तो अमूमी तौर पे तकरीबन रोज़ सेहत की हालात का जायज़ा लेते रहेंगे, लेकिन एक फॉर्मल रिव्यू जो है वो 15 मई के बाद होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? शुक्र साहब, बस इतना कि ये जो कुल तादाद थी इस AO लेवल की, ये तकरीबन 85,000 बच्चे थे जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दिनों में इम्तिहान देना था। उसमें से अब ये कम होके 21,000 रह जाएंगे। अगर वो तमाम भी देना चाहते हैं बच्चे इम्तिहान लेके, जैसे शफकत साहब ने कहा कि इसकी तादाद फर्दर कम हो जाएगी, क्योंकि जिनको ये फैसिलिटी या एक जो पाकिस्तान के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो आगे चली जाएंगी, तो ये ऑप्शन उनके पास आ जाएगी। और जो इम्तिहान दे भी रहे होंगे वो जो हमारी SOPs हैं उसकी बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस वहाँ इंश्योर की जाएगी। किसी भी एक सेंटर के अंदर या एक कमरे के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, और जो बाहर की भीड़ है उसको भी ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाएगा ताकि किसी जगह भी बहुत हुजूम ना। मैं सिर्फ आखिर में ये कह दूँ कि इम्तिहानात बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए कि एक जो मुसलसल पढ़ाई और मेहनत और वो सब कुछ होता है, उसका आखिरी वक्त जो है वो इम्तिहान होता है। और जितने भी हम तालीम के वज़ीर और सारे लोग बैठे थे, उन्होंने बड़ा गौर किया और कहा कि इम्तिहान के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए कुछ ज़्यादातर इम्तिहानात अक्टूबर नवंबर में या जुलाई के बाद, और कुछ बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए आज का इम्तिहान। बहुत मेहरबानी। जनाब।
محمود صاحب اہم اعلان کر رہے تھے اور کچھ بڑے فیصلے تمام طلبہ جو ہمیں سن رہے ہیں یو ہیو میڈ یور سیلف ہرڈ اور اسی کی روشنی میں غالباً آج کے فیصلے کیے گئے ہیں. خبر بڑی یہ ہے کہ آج سے